recording is on. So this is the in this class, whatever we have done in example class, we have created first one a no parameter constructor of example. Here default value of a and b is 11 and 22. Here example having one parameter. Here both a and b having same value, and we will provide this value. Another is example a1 b1. Here is also int a1 b1 having different value, and it will initialize the member variable a and b. Here is also void display, and a and b, that is their task is to print the value only. So now come to the main program. In this main program, just see over here, we are creating object one. Okay, so object one, there is no parameter. So ob1.display we have called, no problem. Another example ob2, another object we are creating, and assume ob2, in ob2 assume we will provide value 33. Okay, so in both case ob2, so ob2 dot display, ob2 dot display যদি আমি করি কি হবে, the same function, it will also show you the value of a and b. This is ob3. ob3 তে কটা প্যারামিটার ছিল, how many? So there are 3 constructor na? Okay. So ob3 is the last one, and similarly we will provide here 44, 55. So these are the thing. ob2 dot display again we are calling, and this is our program done. So now we will compile this program. So before compiling, we have to save. This is program 19. Yes, 19 number program. Now we will compile. Okay, compilation done. There are some problem. What is the problem? ob3 a1 b1. Okay, এটা ob2 হয়ে গেছে 3. So again compile, no error. Now run. Okay, so I just want to show you the output of my program. So this is the output of my program. So in the first case, whenever we are calling this program, whenever we are calling this program, the first case in constructor 1, whenever constructor 1 initializes, member variable a is initialized with 11, b is initialized with 22. Just check your program. Next, whenever constructor 2 is initialized, value of a is 33, value of b is 33. They both having the same. Whenever constructor 3 is initialized, value of a will be initialized with 44, value of b will be initialized with 55. So this kind of phenomenon is called constructor overloading. Okay, so this kind of phenomenon is called constructor overloading.
Okay. So I am sharing you this code with all of you. So you just execute at your end. So this phenomenon is called constructor overloading. So constructor overloading, this phenomenon is called constructor overloading. So দেখো আমি I have sent you the code. Execute this program at your end. And this phenomenon is called constructor overloading. Those are doing this program through online compiler. I will also want to execute this thing for their end. So at their end, I also want to execute this program. So run this. Yes, we are getting output. Yes, we are getting the output. Okay. So this is, those people are doing programming in online platform. This is for their end. Okay. So this is the program for constructor overloading. কারোর কিছু প্রবলেম থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আমাদের শেখা খুব র্যাপিড হচ্ছে এবং তাড়াতাড়িও হচ্ছে। ওকে, মানে ইন জেনারেল আমি হয়তো এটা আমার রেগুলার কারিকুলাম, ইফ আই ফলো রেগুলার কারিকুলাম, দিস উইল বি মাই থার্ড ল্যাব অর ফোর্থ ল্যাব। ওকে, তো অনেকখানি স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করার সময় পায়। সো if you have any query related to this problem, let me inform. I will try to solve your problem. So this program is mainly for, এখানে আমি লিখে রাখলাম, this program is mainly for constructor overloading. আচ্ছা, constructor overloading is also example of, this is also example of static polymorphism. So static polymorphism means which constructor will be called, that will be decided, that will be decided at the time of compilation. Okay, so constructor overloading is also similar to the function overloading, but in that case you have to be a little bit of cautious. Okay, so I will again go to my PPT. This is the PPT for constructor overloading. So sorry. So constructor overloading. So in the first point, therefore, in C++, we can have more than one constructor in a class with same name.
Okay, as long as each has a different list of argument. This concept is known as constructor overloading and is quite similar of function overloading. So it is also similar function overloading, and it is also possible in C++. You can have more than one constructor having the same name, but their parameter list will be different. Okay. Next one, overloaded constructor essentially have the same name of the class and different number of arguments. A constructor is called depending upon the number and type of argument it's passed. While creating the object, argument must be passed to let compiler know which constructor needs to be called. Okay, so these are the point you have to remember. So this is also just like example of previous program. You can do it by yourself. Okay, so next I will do another program of this pointer. Okay, so before starting this pointer, I want to share you the feedback link and also the attendance link. Okay, it is already 4:40. Yeah, do you have any query regarding the today class? Since we have learned many things in a single day. দেবরিমা কোনো কোয়েরি আছে তোমার? নো ম্যাম, জাস্ট আরেকবার দেখতে হবে পুরোটা, তারপর প্র্যাকটিস করে। মানে আজকে অনেকখানি পড়া হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কিছু করার নেই। হ্যাঁ ম্যাম। 6টা দিনের মধ্যে আমাদের এত কিছু করতে হবে, ঠিক আছে? তো আমাদের সবকিছুই ছুঁয়ে যাচ্ছি, যতটা চেষ্টা করা যায়। দেবরিমা কোন ডিপার্টমেন্ট তোমার? বায়োমেডিক্যাল ম্যাম। বায়োমেডিক্যাল, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তোমরা এখন শিখে নাও, খাতায় নোট ডাউন করে রাখো, বাট আস্তে আস্তে তোমরাও মানে নিজেরাও আস্তে আস্তে পড়াশোনা করে আরো বেশি গ্রো করতে পারবে, অসুবিধা কিছু হবে না। আমি একটু দাঁড়াও, তোমাদের ফিডব্যাকের লিঙ্কটা নিই। আমি ফিডব্যাক লিঙ্কটা চ্যাট সেকশনে দিয়েছি, এটা সবাই একটু দিয়ে দাও, টুডেস ফিডব্যাক। আমি ওদিকে হোয়াটসঅ্যাপেও দিয়ে দিচ্ছি। ফিডব্যাক লিঙ্ক, এটা তাড়াতাড়ি তোমরা ফিল করে দাও ফিডব্যাক লিঙ্কটা, এটা 6টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা দিচ্ছি, ওটাও তোমরা ভরে দেবে। দুটো গুগল ফর্ম আমি শেয়ার করছি।
অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ভরে দেবে। আচ্ছা, যাদের ফটো ছাপানোর খুব ইচ্ছে হয়েছে একটু ক্যামেরাটা অন করে বসো। আমি তোমাদের সবারই একটা করে স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি। ইফ পসিবল তোমাদের সবাইকে বলছি একটু ক্যামেরাটা তোমরা অন করো। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা ওপেন করলে পর অলরেডি রেসপন্ডেড দেখাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, আমারও ওটাই দেখাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ওটা একটা সেটিং চেঞ্জ করে দিতে পারি। ঠিক আছে, দেখো এবার। এবার দেখো তো, অন করে দিচ্ছি ওটা। হ্যাঁ ম্যাম এখন ঠিক আছে। করো এটা, আর একটা টপিক শিখবো, অ্যাটেন্ডেন্সটা কমপ্লিট করো। তোমাদের একটু ক্যামেরাটা সবাইকে অন করতে বলছি। মোবাইলে ফটো বেশি ভালো আসছে, দেখছি কটা নিয়ে আছে। সন্দীপ, তোমাকে তো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় দাঁড়াও সন্দীপ। দীপল সিং, ড্রেস আপ করে বসো ঠিকঠাক। কি পরে আছো? ছেলেগুলোকে না মানুষ করা যাবে না। আর কে কে নিজের ফটো দেখাতে চাও, ক্যামেরা অন করো, আমি ফটো তুলে নিচ্ছি। দেখো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি কিছু স্ক্রিনশট দিচ্ছি, সেগুলো ঠিকঠাক আসছে কিনা। অনেকের ক্যামেরা এখনো ক্লোজ আছে, সবার মুখটা আমি পাচ্ছি না। রিজু চৌধুরী, তুমি তো ঘুমিয়ে পড়বে এবার মনে হচ্ছে। সোজাই বসো। ঘুমোইতে ঠিক আছে, তোমরা ক্যামেরা ক্লোজ করতে পারো। ফিডব্যাক আর অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও সবাই তাড়াতাড়ি করে। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সের লিংকটা অলরেডি রেসপন্ডেড দেখাচ্ছে। না আমি ওটা না করে দিয়েছি, ঠিক হয়েছে ম্যাম, অ্যালাউ আমাদের করে হয়েছিল। দিয়েছি। হয়েছে, দেখো আরেকবার ক্লিক করো ওটা, বা গুগল ফর্ম যেটা লিংকটা রেসপন্ডেড বলছে সেটাকে আরেকবার রিফ্রেশ করো, ঠিক হয়ে যাবে।
এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঝগড়া করো না, ওখানে টিপিও স্যার সবাই আছে, তোমাদের এইচওডিরাও থাকতে পারে। দেখি অ্যাটেন্ডেন্স কজনের পড়লো। অনেকেরই পড়েছে। ফিডব্যাকটা সবাই দিয়েছো? হ্যাঁ দিয়েছি ম্যাম, কিন্তু ওটা তো Yes, আমার ma'am. সাবমিটেড দেখাচ্ছিল। না 18 তারিখে সাবমিট কি করে হয়? 18 তারিখের লিংক তো আমি এখন দিলাম। আঠেরো তারিখের ফর্মটা কি আলাদা না গতকালেরটাই? কি করে বলবো বলুন তো, আমি তো পাচ্ছি না। মানে তোর একার এরকম হলো না সবার? ফিডব্যাক আমার লিংকটা একার কি কাজ করেছে আজকে? আরেকজনও বলছে মনে হয় ওরকম হচ্ছে। উম, আঠেরো তারিখের ফিডব্যাক লিংক উপরে লেখা ছিল তো, বিসিটি ইন্টারনাল ট্রেনিং ফিডব্যাক 18/8/20। 18/8/20, হ্যাঁ 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 পাশে লেখা আছে। হ্যাঁ লেখা ছিল। হ্যাঁ এটাই তো সবকিছু। তোমার কোনো বন্ধু হয়তো অন্য কোনো ফিডব্যাক লিংক থেকে তোমার ইমেল আইডি লিখে করে দিয়েছে। বন্ধুরা তো ভালোবাসে, বন্ধু তো সবাই। না না, খুলে গেছে খুলে গেছে আবার। পারে। দেখো ডিস্টার্ব আমি করছে আবার মনে হয়। খুলে গেছে, ঠিক আছে খুলে গেছে। বলে ইনকগনিটো উইন্ডোতে গিয়ে খুলে করতে পারো, লিংকটা হ্যাঁ কপি খুলে করে। গেছে, এমনি ফোনেই খুলে গেছে, ও ডিস্টার্ব করছিল তখন সাইটটা, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য এরকম দেখাচ্ছিল। না ওটা হয় তোমাদের, আমরা তো ব্রাউজার খুব একটা চেঞ্জ করি না মোবাইলের, ওই একই ব্রাউজার নিয়ে অনেকদিন কাটিয়ে দিই, হ্যাঁ দ্যাট হ্যাঁ ইজ ওয়াই প্রবলেম হয়েছে। হয়ে গেছে এবারে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ফিডব্যাকটা করে নাও, আমরা 5টার সময় লিংকটা শেষ হচ্ছে, আর আচ্ছা 5টার সময় আরেকবার জয়েন করবে, ঠিক আছে? তো আমরা দিস পয়েন্টার আর স্কোপ রেজলিউশন অপারেটরে দুটো ছোট ছোট প্রোগ্রাম শিখবো। এই আর তো ম্যাম আজকে আর অবধি 5 আমরা মিনিট যা বাকি আছে। করবো, আর তো ম্যাম 5 মিনিট বাকি আছে। ফিডব্যাক গুলো কমপ্লিট করে নাও। না আমার সেশনের শিডিউল 5:30 অবধি, আরো 8 ঘন্টা আমায় পড়াতে হবে, ঠিক আছে? আর ম্যাম আমি যে চেঞ্জ করবো ওটা একটু দেখবেন ম্যাম, হ্যাঁ আমার ওই ভুল কোনটা করে রে? মতলব পড়ে গেছিল ও না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম হুম হুম, ঠিক আছে। আমি কিছুদিন আগে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পাইথনের একটা ট্রেনিং করিয়েছিলাম, তোরা কেউ করেছিলিস? আমি করেছিলাম। মানে একদিন না দুদিন হয়েছিল, অল্প করে ছোট রকম আমি করেছিলাম তো। করেছিলিস? মনে আছে কিছু না ভুলে গেছিস? মনে আছে কিছু কিছু, সবটা কি আর মনে থাকে? সব মনে নেই ম্যাম। পাইথনটাও আপনার শিখতে এই যে লাগবে। ট্রেনিং ম্যাম, এই যে ট্রেনিং গুলো যে করাচ্ছেন এইগুলো ঠিক আছে, হুম, বলছি এগুলো সেই ট্রেনিং প্রোগ্রামে দেওয়া যাবে যেগুলো আমাদের মাঝে মাঝে ফিল আপ করতে দেয় ট্রেনিং গুলো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। নেক্সট উইকেও কিছু একটা ট্রেনিং এর স্লট আছে, সেটা কি রেজিস্টার করেছিস তোরা? কি জানি, একবার তো এসেছিল কি একটা করেছিলাম তো, আবার আমার আগের উইকে। একসঙ্গে তো দুটো ট্রেনিং এ নিয়েছিল, একটা ইন্টারেস্টেড আর একটা অ্যাডভান্স ট্রেনিং মেবি। অ্যাডভান্সটা অ্যাডভান্স মনে হয় বাইরের ট্রেনাররা করাবে মোস্ট প্রবাবলি। এখানে কম্পিউটার সায়েন্স সেকশন এ কারা কারা আছিস?
এই সহজাতি তোর কোন সেকশন? বি 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 আচ্ছা আর ম্যাম বাকিরা সিএসসি যারা 1 রয়েছে দিয়ে গ্রুপ 1, 2B ম্যাম 2B। ওরা 1 গ্রুপ এ 2, কে কে সিএসসি আছে? 1 দিয়ে 1 এতে নেই। নামগুলো না, বল, মানে নামগুলো বল। 1 এ কে কে আছিস? 2 এ কে কে আছিস এখন? আপাতত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে 2A তে। হ্যাঁ সবাই কারণ বিতেই মনে হয়। 2 এ তে সবাই সি B প্লাস তেই। প্লাস বলছি তোকে 2 এ তে ভালো হয়েছে। 2 এ তে সি প্লাস প্লাস ল্যাব আমার পড়েছে এবারে। ও আচ্ছা সেগুলো জিজ্ঞাসা করছি। ম্যাম আমাদের কে নেবে, কোন স্যার নেবেন বা কোন ম্যাম? সেকশন বি দের মনে হয় অমিত স্যার একটা নেবেন, কোন একটা group। আর একটা মনে হয় সোনালী ম্যাডাম নেবেন। ঠিক আছে, তোরা এখানে তো অনেকটাই কভার করে ফেলবি, এটা ধরতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর নিজে একটু পড়াশোনা করবি। আর সি প্লাস প্লাসটা একবার শিখে নিলি তুই এক্সিকিউট করাতে জানিস, অনেক কিছু ফেনোমেনন কনস্ট্রাক্ট শিখে যাচ্ছিস। এরপর তোরা যেটা করবি, বলছি তোকে, এরপর তোরা যেটা করবি উডেমি করতে পারিস। উডেমি বড্ড ওপর দিয়ে ট্রেনিং গুলো করায়, সার্টিফিকেটও পেয়ে যাবে। এনপিটিএল যদি করিস, এনপিটিএল এর সি প্লাস প্লাসটা খুব স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু মানে পরীক্ষা দিলে সার্টিফিকেট পাবি এরকম কোনো গ্যারেন্টি নেই, কিন্তু করতে পারিস, শেখার জন্য খুব ভালো। পার্থপ্রতিম দাস বলে একজন পড়ায়, দেখবি প্রফেসর, বেশ ভালো। মানে আমি সি প্লাস প্লাস পড়ানো যখন আরম্ভ করেছি, আমিও ওনার ভিডিও অনেক ফলো করেছি। করে হয়তো ওনার প্রোগ্রাম গুলো একটু জটিল ভাবে থাকে, আমি সেটাকে একটু ইজি ভাবে করে নেওয়ার চেষ্টা করি। খারাপ না, ওটা ভালো, বেশ শিখতে পারিস। ম্যাম বলো। বলছি আগের বার যে এনপিটিএল এর প্রবলেম সলভিং থ্রু সিএট টা দিলাম, ওটার কি আর এক্সামটা হবেই না? না তুই এক্সাম ক্যান্সেল করিসনি? না আমার ওখানে তো ডবল অপশন ছিল, যে একটা এক্সাম ক্যান্সেল আর নাহলে ওই জবে হবে। হলে ওই ডিসেম্বরে 18, 19, 20 ওই 3টে দিন ওরা ডিক্লেয়ার করে রেখেছে, ওটাতেই হয়তো তোকে পরে কোনো স্লট ওরা দিলে দেবে। ঠিক আছে, বেটার হতো এবারে ক্যান্সেল করে দিতিস পুরোপুরি। এখনো অনেকে ক্যান্সেল করেনি, আমাদের কলেজ থেকে প্রায় 130-40 জন এখনো আশায় আছে তারা পরীক্ষা দেবে। এখনো কিছু বলেনি, বুঝলি তো, কিভাবে কি হবে না হবে। মোটামুটি সবারই অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। ফিডব্যাক কারোর বাকি আছে আর? তাহলে আমি না, হয়ে পিপিটিটা গেছে। একটু আরম্ভ করতাম। 1 মিনিট বাকি আছে আর। ম্যাম আমি স্ক্রিনশটের সময় ছিলাম না, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। কে তুই? আমি অস্মিতা ম্যাম। ও তোর ফটো ওঠেনি? না হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম গ্রুপে। তাহলে পরে তুলে নেবো দেখ। আর আর তোদের মোবাইলেও যদি কিছু স্ক্রিন শেয়ার থাকে শেয়ার করতে পারিস। ঠিক আছে, এই ছেলেটা তো ঘুমোচ্ছে পুরো, রিজু চৌধুরী। আচ্ছা দেখ এখানে, এটা কে করছিস? করিস না এরকম। আচ্ছা এই লিঙ্কটা এখন শেষ হয়ে যাবে, বুঝলে? লিঙ্কটা তোরা কর। ম্যাম আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা, আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নেই। মৃন্ময় সমাদ্দার, মৃন্ময় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ করো, আমি তোমার একটা লিঙ্ক দেবো, জয়েন করে যাবে।